My voice Yes, clear? ma'am. Okay then. Yes, ma'am. It's clear. All right. Okay, so Mim, have you got time to go outside and look for books that I suggested? Did you get your time to search for books, or you haven't? No, ma'am. I didn't manage the time today. I try to go. I will try to go in this week at the last time. Okay, like so you should say, I will try to go at the end of this month. At the end of this month. At the end of this week, ma'am. Okay, Okay, ma'am. at the Thank end you. of this week. Okay, all right. Then it's very good, very nice. Right. So I think I would like to give you one suggestion. I even before going through the book, I thought, okay, so this is a bestseller book and it has 65 million copies. Um, its name is Alchemist. The book I sent you a photo, meme. So like its name is Alchemist, The Alchemist. So it is such a nice book for every one of you. Uh, I think it's like it has some fable kind of thing. It's very nice in a very nice way. It has the stories have been put here, and one there is a one shepherd boy, and that shepherd boy goes yeah, to a place to find some treasures. So it is that kind of story. So it is very nice story, and not like story. Lisa, I'm talking. Lisa, mute yourself. Yes, my voice is echoing. I can hear my voice. Right. So this story, it's not like even a story. It's kind of motivational kind of story. You can also say, which is like a fable, and which actually shows you your destiny and that kind of thing. So if you feel like you don't have that kind of motivation and you are hoping you're losing your hope and all these things, and this has like English is not also that much of it's very simple. The English is very simple here in this book, so you will not feel like each and every pages you are going through the book, you will not feel that okay, this book is so hard, it's so tough, I can't understand, I have to Google each and every word for understanding the meaning. This is not that kind of book. It is very easy book to read and to get the lessons from it. So you can actually, if you, I don't know if you'll be able to get this book at your in your the places that where you live, but I think it will be a good experience to go through the book. It is very nice book, really very nice. Mm, Okay, Lisa. yes, ma'am. So I will try my best to find the books which you suggested. I will try, ma'am, to find the books. okay, I will send you in the group the photo of the book as well. Okay, Lisa, you can tell me what are you saying? What are you saying, Lisa? Actually, ma'am, I want to say that uh, this book, I mean, The Alchemist, writer by Paulo Coelho. Uh, I bought this book a few days Paulo Coelho. ago. Paulo Coelho. Yes, Paulo Coelho. ma'am. Yes, and the You boy, bought this book? yes, ma'am, and the boy, his Oh, name Santiago. Ma'am, I read. yes, Santiago. Yes, ma'am. I read some page, but not Pages. pages, not full book, not How many complete. pages have you read? Do you remember? Ma'am, little, oh, very little, not huge, like 4 or 5 pages. Yes, Oh, okay. I just And then, started. Yes, and that's it. okay, so it's very nice. You will be able to. How could you stop But reading ma'am, it? but ma'am, when I read,
I When I can't read, when I read, read. wait. I can't properly understand this meaning. I understand some meanings, but fully not fully. There are huge vocabulary unknown. Mm, it's a problem. Huge unknown vocabularies, are they? Yes, Okay. But okay, I don't. but I will try my best that uh, some মানে কিছুদিনের মধ্যে আমি বইটা শেষ করব ইনশাল্লাহ তখন আর কি। এখানের মধ্যে খুব কঠিন তেমন তো ওয়ার্ড কিছু যেটা আপনারা জানবেন না এরকম। হ্যাঁ, হতে পারে আমি পেজ 3 এর মধ্যে একটা ওয়ার্ড হতে পারে যে ইউফোরিয়া। ইউফোরিয়ার মিনিং হয়তো জানতে না পারেন। ইউফোরিয়া হলো কি, আপনার হ্যাঁ, আপনার বয়সের সাথে মানে ক্লিয়ার হচ্ছে না আপনার বয়সটা, এখন ক্লিয়ার কি শোনা যাচ্ছে না। ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কি এখন? এই মানে Yes, প্রিভিয়াস I ক্লাসে hear you, যেরকম ma'am, but Yes, ma'am. maybe Yeah. it's echoing, ma'am. Okay. Should I? Okay. What about now? ম্যাম Is it is ইজ it ইট better ক্লিয়ার? now? It is better. ইয়েস Okay, ইয়েস so ম্যাম। my fan was on. Maybe that's the reason. So I switched off my fan. Okay, all right, no problem. No, ma'am. You switch on your fan. No, it's totally fine because it's raining here, and if I don't even switch on the fan, it's not an issue. Okay. So Okay. মানে আমি যেটা বলতে চাইছি এই বইটার না প্রথম আপনার যে দুটো তিনটে পেজ আছে তার মধ্যে আমার মনে হচ্ছে যে ইউফোরিয়া বলে একটা ওয়ার্ড আছে। ইউফোরিয়া এই ওয়ার্ডটা আমার যেটা মনে হলো যে যেটার মানে না জানতে পারেন। ইউফোরিয়া মানে যখন এরকম একটা অনুভূতি হয়, ইউফোরিয়া, ইউপিএইচও আরআইএ, ইউফোরিয়া। তো এই ইউফোরিয়া যে ওয়ার্ডটা আছে এটার মানে হলো কি একটা স্বর্গীয় আনন্দ অনুভূতি যখন হয়, হুম, সেইটার মধ্যে সেটা আমার মনে হলো। তাছাড়া তো বাকিগুলো আপনাদের মনে হয় অসুবিধা হওয়ার কথা না। আমার মনে হয় এটা বই বই মানে পড়া না পড়া বা পড়া তার সাথে রিলেটেড হয়তো বা লিজা জি আপনার ম্যাম, কাছে আমি এইটাই জি। হ্যাঁ হ্যাঁ লিজা আপনার কাছে এটাই জানতে চাইবো যে আপনার কি এর আগে বই পড়ার অভ্যাস আছে, মানে বাংলা বই নয়, মানে কোনো ইংরেজি বই পড়ার কি অভ্যাস আছে? নো ম্যাম, এতটা না। আমি জাস্ট আমার যতটুকু মনে পড়ে যে আমি খুবই অল্প পড়ছি। অল্প বলতে ১-২টা বই পড়ছিলাম। একটা আমি কিছুদিন আগে অনেকগুলা বই কিনছি অবশ্য। যেরকম হেমিন সুনিমের ২টা বই কিনছি। তারপরে হচ্ছে ওই যে 'ওয়ান নাইট দ্য কল সেন্টার' অ্যান্ড 'ডোপামিন ডিটক্স' লাইক দিস। আ বাট আমি শুরু করছি আরকি ম্যাম। আমি আচ্ছা শুরু করছি। আচ্ছা, এবার এরকম শুরু না করে আমার মনে হয় লিজা আপনি প্রথমে যখন কোনো বই বা কোনো রিডিং এর বা কোনো মানে আপনি স্টাডি পারপাস থেকে যখন করছেন না কেন, আমার মনে হয় প্রথম যখন আপনি কোনো বই সেটা অন্য ভাষাতে যখন শুরু করছেন না, শুরুটা আমার মনে হয় এত টাফ হার্ড এরকম জিনিস দিয়ে না শুরু করে প্রথম শুরুটা আপনি হালকা থেকে শুরু করতে পারেন। হালকা থেকে শুরু করলে এই যেরকম অ্যালকেমিস্টটা আপনার নয়, কঠিন নয়, কিন্তু এটা কিন্তু আপনাকে এটার মধ্যে আপনি যদি বুঝতে চান, এর ভেতরকার বিষয়টা বুঝতে চান, আপনাকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। মানে এটাও কিন্তু অ্যাজ এ ফার্স্ট টাইম রিডার এটাও কিন্তু আমি সেরকম ভাবে আমি রেকমেন্ড করব না। আপনি জি ম্যাম। হ্যাঁ বরং যেটা এরকম কিছু বই হতে পারে, এবার সেগুলো আবার পাওয়া যাবে কিনা আমি জানি না। একটা বই আছে ভীষণ মানে খুব পপুলার বই, খুবই পপুলার, সেটা হলো ইকিগাই, IKIGI, ইকিগাই। ওটা একজন জাপানিজ লেখকের লেখা, আপনারা দেখেছেন কিনা, শুনেছেন কিনা বা পড়েছেন কিনা জানি না। তো ওই ওটা Yes, ওটা yes, ma'am. I heard about this book, ma'am, and it's about the culture of the Japanese. না, কালচার ঠিক নয়, এটা এটা যে কোনো মানুষের লাইফে চলার জন্য আপনার যেরকম হয় যে দেখা গেল তার কিরকম মানে মানে রিলেশনশিপ রাখা উচিত একটা মানুষের সঙ্গে, তার বন্ধুদের সঙ্গে, তার তার যে পার্টনার আছে তার সঙ্গে,
তার যে লাভ রিলেশনশিপ আছে যার সঙ্গে, তার সঙ্গে কেমন, তারপরে তার সন্তানদের সঙ্গে কেমন, মা বাবার সঙ্গে কেমন, এই বিষয়গুলো নিয়ে, প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে কিছু কথা, এরকম কথা বলা আছে, কিন্তু খুব সিম্পল ইংলিশে, খুব সহজ ভাষাতে, খুব ছোট ছোট বাক্যের মধ্যে দিয়ে বলা আছে। তো সেটা আপনারা সেটাই করতে পারেন। তো মিম, আপনার কিরকম অভ্যাস আছে পড়ার? আমি এক একজনের কাছে যাব, যে মিম আপনার কি ইংলিশ বুক পড়ার বা এগুলো করার অভ্যাস কি আছে নাকি, মানে আপনি পড়েছেন? বাংলা নয়, আমি ইংলিশ বুকের কথা বলছি। না ম্যাম, খুব একটা না। মেবি আমি ২-১টা বই অনেক আগে পড়েছিলাম। আর স্যার যখন আমাদেরকে কিছু বইয়ের পিডিএফ দিয়েছিল, তখন আমি ওগুলা হচ্ছে পড়েছিলাম, স্যার দেওয়ার পরপরই। আর আপনি সাজেস্ট করার পরে আমি হচ্ছে কিনবো করে আসলে সময় ম্যানেজ করতে পারিনি। এইজন্য পড়া হয়নি। বাট তার আগে ওভাবে আসলে ইংলিশ বই পড়া হয়নি। আচ্ছা, পিয়াস কি কি অবস্থা? পিয়াস, আপনি কি ইংলিশ বুক মানে পড়েছেন কখনো বা? ম্যাম, যখন আমি কলেজে স্কুলে পড়তাম ম্যাম, তখন পড়েছিলাম সত্যি বলতে। তখন বেশ কয়েকটা বই পড়া হয়েছিল, যেমন জোনাথন সুইফটের গ্যালিভার ট্রাভেলস। তো আচ্ছা, আমার বাহ। রুমমেট ছিল, উনি তো ইংলিশ পড়তেন। তো উনার বইটা তখন আমি নিয়ে নিয়ে পড়তাম আর কি, এবং দু একটা বই পড়া ছিল তখন ম্যাম। বাট ম্যাম, বাহ। পরে আর আসলে পড়া হয়নি, কলেজে বা ভার্সিটিতে আর পড়া হয়নি ওইভাবে। মানে হুম। ধরেছি, বাট দেখা যাচ্ছে ৫-১০ পৃষ্ঠা পড়ে আর পড়া হয়নি। যেমন অ্যালকেমিস্ট বইটা দেখা যাচ্ছে যে ১০-২০ পৃষ্ঠা পড়ে আর পড়া হয়নি। এরকম বারবার হয়েছে, শেষ করতে কখনোই পারিনি। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। যাই হোক, আমি জানি না, আমি গতকাল এই বইটা কিনে অর্ডার করেছি, এবং এখানে খুব ভালো একটা জিনিস, অ্যামাজন বলে যে অ্যাপটা আছে, ওখানে না মোটামুটি যত আপনার খুব মানে ফ্যামিলিয়ার যে বুক গুলো, বা যত আপনার নামি দামি বই যা, সেগুলো হলে সেগুলো সমস্তটাই পাওয়া যায়। তো আমি কাল সকালে শুরু করেছি, কিন্তু আমি তেমন আমার সময় পাইনি কালকে, মানে প্রচন্ড হেক্টিক ডে ছিল। কিন্তু আমি মানে আমি ভাবছি যে আমার এই ক্লাসটা কখন শেষ হবে, ক্লাসটা শেষ হলে কখন আমি বইটা আবার পড়তে পারবো। একটা চ্যাপ্টার পড়লাম, 40 বোধহয় 46 পেজেস পড়লাম, কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং, ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগছে আমার কাছে, খুবই ভালো লাগছে। তো মানে এইটা, ওই যাই হোক, মানে কোনো একটা জিনিস যে পড়া বা কিছু শুরু করলে সেটার মধ্যে ওরকম মানে পুরোপুরি ভাবে ইয়ে হয়ে যেতে হয়। যাই হোক, সেটা নয়, কথা হলো গিয়ে যে, তো আপনি যখন এটা দেখছেন, তো আমি নিজে এটার এতগুলো পেজের মধ্যে আমার কিন্তু ৪-৫টা ওয়ার্ড না জানা আছে। তো সেটা কি করলাম, ওইটা কিন্তু আমি লিখে ফেললাম, যে আচ্ছা এই ওয়ার্ডটার এটা মানে, এই ওয়ার্ডটার এটা মানে, সেটা আন্ডারলাইন করে রাখলাম, বা দেখা গেল কিছু কোর্স আছে যেগুলো পছন্দ হলো, সেগুলো আন্ডারলাইন করে রাখলাম, সেগুলো পরের কথা। যাই হোক, কিন্তু এই যে এটা যখন আন্ডারলাইন করলাম, করে রেখে এবার সেই ওয়ার্ডটাকে আমি আমার লিস্টের মধ্যে, আমার নোটস এর মধ্যে, বা আমার কাছে একটা ডায়েরি আছে তার মধ্যে আমি তুলে রেখে দিলাম, যে আচ্ছা এটার মানে এটা, তাহলে এটা তাহলে এটা এইভাবে এখানটাতে এই সেন্টেন্সটাতে এইভাবে ইউজ করা হলো। ওইভাবে কিন্তু ওই ওয়ার্ড গুলো আমার মানে নিজের আপনার ওয়ার্ড বুকের একটা লিস্টের অন্তর্গত হয়ে গেল। তো এরকম, বা দেখা গেল কোনো একটা টার্ম বলছে, বা কোনো দেখা গেল কোনো একটা আপনার গোষ্ঠী সম্পর্কে বলছে, সেটা সম্পর্কে আমি জানি না। তো এবার তখন তাদেরকে নিয়ে একটু গুগল করলাম, তাদেরকে নিয়ে জানলাম, আচ্ছা তাহলে এটা হলো মুর বলে একটা জাতি আছে, আদিগোষ্ঠী। তো তাদের সম্পর্কে বলা আছে, যে আফ্রিকান মুরসদের সম্পর্কে। তো আচ্ছা তাহলে এরা হলো আচ্ছা এদের এরকম ভাবে, মানে এইটার কথা বলছি, যে এই জন্য বুকস বা এগুলো পড়া, এগুলো পড়লে সত্যি সত্যি আহ এটা সত্যি খুব উপকারী, অনেকটাই আপনার একটা বিয়ে হয়। আচ্ছা, তো বেশ, আমরা এখন আমাদের হোমওয়ার্ক গুলো চেক করি। আর মিম, আপনি বলেছিলেন যে কালকে যে আর একটা যেটা, ওটা আপনি দেবেন, ওটা কি আপনি পাঠিয়েছেন? আমি তো ওটা এখনো পাইনি, নতুন হোমওয়ার্কটা। না ম্যাম, আমি ওটা আসলে লিখতে বসতে পারিনি আজকে। আমি ওটা কালকের মধ্যে আপনাকে পাঠিয়ে দিব। ওকে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আর লিজা, আপনাকে যে বলেছিলাম যে আরেকবার করে লিখতে, সেটা কি হলো? লেখাটা আপনি পাঠাননি, লিজা? ম্যাম আমি অর্ধেক লিখছি, ফুল শেষ করতে পারি নাই। শেষ করে আপনাকে দিয়ে দিব আমি। কিন্তু যেদিনকের কাজ, আহ,
লিজা মিউট করুন আপনাকে। হ্যাঁ, আমি আমার কথা আবার শুনতে পাচ্ছি, রিপিট শুনতে পাচ্ছি, ইকো হচ্ছে কথার। যাই হোক, তো আপনার এই যেদিনকের কাজ যেদিনকে দেব ওই দিনকে ওটা ওই দিনকে দেখা গেল আপনি খানিকটা করেছেন, অর্ধেকটা করেছেন, কিন্তু সেইটা না করার চেষ্টা করতে হবে, প্রতিদিন করার চেষ্টা করতে হবে, হ্যাঁ, না হলে মুশকিল এটা। আচ্ছা, 1 মিনিট মিমের কাজটা দেখি। রাইট, রাইট। আমি স্ক্রিনটা আমার দেখা যাচ্ছে তো? Yes, ma'am. Okay. So artists need a certain amount of freedom to develop their creativity. Some people think that artists should have total freedom to express their thoughts and ideas. To what extent do you agree or disagree? Acha, to what extent, not what. What extent do you agree or disagree? Acha. তাহলে আপনি লিখেছেন যে it is considered by most of the people that artists should require enough freedom to improve their creativity and express their views. আচ্ছা, contrary to this, there are some people who এটা কি লিখেছেন মিম? এটাই বুঝতে পারছি না। Who opined that, ma'am? ও আচ্ছা, অপাইন। আমি দেখছি যে OPME, অপমি, হোয়াট ইজ দ্যাট? আমি এটা Opine. ভাবছিলাম। যাই হোক, OPINE. Opine. আচ্ছা 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 আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। এটা অপাইন না অপিন হবে উচ্চারণটা, অপিন। Oh, আচ্ছা আচ্ছা, okay. হুম। তো এটার ক্ষেত্রে কি হয়, মানে আপনার ওই যে ওটা আছে না, ও এর ওখানটাতে আপনার একটু বেশি স্ট্রেস হবে, মানে ও অপিন, মানে ব্রিটিশদের অ্যাকসেন্টে দেখবেন সবসময় যে ওরা ওই ওয়ার্ড গুলোর মিডিলে হচ্ছে গিয়ে আপনার যেরকম কফি আমরা বলি না, ওরা কিন্তু কফি এরকম বলে, কফি এরকম ধরনের উচ্চারণটা হয়। তো ওই ওই হিসেবেই কিন্তু আপনার হচ্ছে যে এখানকার যেটা আপনার উচ্চারণটা চেঞ্জ হচ্ছে, অপাইন না হয়ে অপিন, এরকম হচ্ছে। তো এই তারপরে that there should be some restrictions on artists as full freedom may be detrimental to public. In my point, I realize that artists should follow few rules and regulations so that their creative talent doesn't আচ্ছা artists প্রথম কটা artists লিখেছেন, তাহলে should follow few rules and regulations um, so that their creative talent don't have an effect on social growth. আচ্ছা, first of all, liberty is an essential element for an artist to promote art in any society. Okay, there is no doubt that art and culture coexist. Acha, right? One cannot survive without the other one. Okay, an artist always tries to create something unique by utilizing their emotional thoughts. If artists are not given independence to show their imagination, they will imagine things in any one particular dimension. Acha. As a result, the country's culture and heritage will be impacted by this. Therefore, the nation's tradition will not be promoted to the next generation if artists are not provided adequate right. Okay, all right. আচ্ছা, ম্যাম, ওখানে কি ডাজ নট এর বদলে ডোন্ট হবে? ডোন্ট হবে, কারণ ওটা প্লুরাল আছে, তো ওটা মানে যেহেতু নাউনটা প্লুরাল আছে, তো ওই জন্য ওখানে ডাজ কখন হয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে, সেই জন্য ওটা হবে না। আচ্ছা, ওমা, ম্যাম, আমি এখানে হচ্ছে সো দ্যাট এর পরে দেয়ার ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্ট এইটাকে হচ্ছে সাবজেক্ট ধরেছিলাম, এই জন্য ডাজেন্ট দিয়েছি। তাহলে কি এখানে সাবজেক্ট আসলে আর্টিস্ট হবে? এক মিনিট, যে therefore the nation's tradition will be promote, আচ্ছা এটার আগের লাইনটা না, ম্যাম, ফার্স্ট প্যারা as a লাস্ট result, লাইন। হ্যাঁ দেখছি, দাঁড়ান।
Therefore, the first para last line. Acha. In this point, I realized that artists should follow few rules and regulations so that their creative. Oh, acha 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 acha. আচ্ছা আচ্ছা না 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 তাহলে ঠিক আছে না একদম ঠিক আছে so that their creative talent doesn't have an effect on social growth একদম ঠিক আছে না ঠিক আছে ওটা creative talent লিখেছেন হ্যাঁ আমি খেয়াল করিনি আমার ভুল হয়েছে ঠিক আছে এটা Okay, ma'am. It's okay. nevertheless there should be a few defined এটা কি লিখেছেন os in os Loss, লিখেছেন ma'am. তো আমি ভুলে ম্যাম লস হবে এটা এ লস এ লিখেছেন ডব্লিউ আচ্ছা ইয়েস ম্যাম লস ভুলে আচ্ছা দুইটা হচ্ছে একসাথে হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে laws in the artwork to maintain peace and harmony in the community besides in a pluralist community where multiple religions cultures and views exist artists should be careful if they are hurting the religious sentiments and emotions of others huh? For example, an outrage happened in the world a few years ago because one of the artists portrayed the Prophet's picture and religious feelings of Muslims were hurt by this. আচ্ছা এইটাতে কিন্তু এই সেন্টেন্সটা ভুল একটুখানি সেন্টেন্সটা স্ট্রাকচারে দেখুন আপনি একসঙ্গে অনেক কিছু লিখতে গিয়ে সেন্টেন্সটা গড়বড় করে ফেললেন ফর এক্সাম্পল আর ফর এক্সাম্পল দিয়ে তারপরে হাইপেন দেবেন হ্যাঁ কমা না কমা কি হয় কমা হলো গিয়ে একটা দুটো তিনটে চারটে অনেকগুলো উদাহরণ তখন আমরা কমা ব্যবহার করব কিন্তু ফর এক্সাম্পল দিয়ে ওখানে আমরা হাইফেন ইউজ করব an outrage happened in the world কেন আপনি মানে কোনো কান্ট্রি বা কোনো দেশের কথা আপনি সেটা কি আপনার খেয়াল নেই যে কোথায় ঘটেছিল সেই জন্য আপনি বললেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ডটা ইয়েস ম্যাম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কেন বলবেন তাহলে বলবেন যে ফর এক্সাম্পল অ্যান আউটরেজ হ্যাপেন্ড আ ফিউ ইয়ার্স এগো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বলবারই দরকার নেই ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে খুব অড শোনাচ্ছে because one of the artists portrayed the prophet's picture the acha portrayed the picture of prophet the prophet's picture ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে নো প্রবলেম and the religious feelings of Muslims were hurt by this artist আচ্ছা তো এটাতে কি হচ্ছে যে ইন দা ওয়ার্ল্ডটা আমি কেটে দিলাম বিকজ prophets of the feelings আচ্ছা portrait the prophets picture না বলে যদি এরকম বলি যে portrait the picture of বা portrait a picture of our prophet and the religious feelings এরকম না বলে এখানটায় ফুল স্টপ দিয়ে দেবেন তারপরে লিখবেন যে by which বা এরকম এটার সঙ্গে আপনি যুক্ত করেও দিতে পারেন এই একই সেন্টেন্সের মধ্যে মানে কানেক্টর হিসেবে যে by which the religious feelings of Muslims were hurt by this artist এরকম so in addition to this there are also censored images and paintings which can have a negative influence on society right especially on children so the government should encourage the censor board to take acha reactive steps so that no such disturbing arts are প্রোঅ্যাক্টিভ ম্যাম প্রোঅ্যাক্টিভ আচ্ছা 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 take proactive steps so that no such are not আচ্ছা এখানে একবার নো দিয়েছেন তো নো দিলে no such disturbing arts আর আবার যদি নট আপগ্রেডেড দিয়ে দেন তখন আবার মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে ওটার মিনিং আবার সেই পজিটিভে চলে যাবে তো ওই জন্য তাই না দিয়ে এরকম লিখবো যে no such disturbing arts are upgraded এরকম লিখবো আচ্ছা in conclusion I agree that artists should have the measured independency, which is an obligatory requirement to carry on the tradition. Okay, ওকে এটা হ্যাঁ এটা একদমই ঠিক কথা এটা ভীষণভাবে আমিও এবং এই জিনিসটাই কিন্তু লিজা গতকালকে আমরা যখন ক্লাসের মধ্যে আপনার হোমওয়ার্কটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম না তখন এই জিনিসটাই বলতে চাইছিলাম যে মানে
আপনি কোনো বিষয় নিয়ে আপনাকে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছে না, তখন যেন সেই বিষয়টা বলছে, আচ্ছা তাহলে এটার সঙ্গে আমি একেবারে মানে সেই গড্ডালিকা প্রভয়ে গা ভাসি না দিয়ে আমি এটার ড্রব্যাকস কি থাকতে পারে বা এটার সম্পর্কে এটার মানে খারাপ দিকও যে হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা ভেবে তারপরে গিয়ে আমরা আমাদের মতাদর্শ আমাদের মতামত যা আছে সেটা আমরা তারপরে গিয়ে প্রকাশ করব। হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। আর আহ, মানে লেখাটার মধ্যে দেখলেন যে যেরকম যে এটা কিন্তু প্রথমে আপনি যে পুরো আইডিয়াটা আছে তার প্রথমে একটা সূচিপত্রের মধ্যে মানে আপনার সূচনার মধ্যে বা ভূমিকার মধ্যে, আমি সরি সূচিপত্র বললাম আবার, যাই হোক, তো ভূমিকা বা সূচনা তার মধ্যে কিন্তু আপনাকে এই যে এইটার সম্পর্কে গোটা জিনিসটার যে আইডিয়া তার একটা প্রাথমিক জ্ঞান সেটা আপনি হচ্ছে গিয়ে দিয়ে দেবেন। সেটা আপনাকে প্রথমে ওইটুকুর মধ্যে দিয়ে দিলেন, তারপরে গিয়ে বাকিটাকে ডেসক্রাইব করে তাকে বড় করে যা কিছু দিয়ে সেটাকে এবার একটা লাস্টে একটা কনক্লুশন দিয়ে দেবেন। তো এইটাই এরকম ভাবে কিন্তু এটা লেখার একটা তো maybe someone is trying to join the meeting. Okay. Okay. তো এইটা কিন্তু তাহলে হ্যাঁ মিম আপনি, আচ্ছা মিম আপনি যে লেখাটা লিখেছেন এটা আপনি কি মানে গুগল করেছিলেন নাকি এটা পুরোপুরি আপনার মনের মধ্যে যেরকম যে আইডিয়া আছে সেই না আইডিয়া? ম্যাম, আমি গুগল করেছিলাম, অনেকগুলা হচ্ছে রাইটিংস হচ্ছে আমি করেছিলাম, তারপরে গুগল করলাম, আইডিয়া নেওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে লিখেছি, অনেক টাইম লেগেছে ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেটা অসুবিধা নেই, তবে মানে লেখাগুলো পুরোপুরি নিজে লিখেছেন তো, যা যা মানে যা যা রাইটিং আর আইডিয়া নিয়ে নিলেন পড়ে নিলেন তারপরে পুরো লেখাটা ইয়েস নিজে ম্যাম, লিখেছেন তো? ইয়েস ম্যাম, আমি লিখেছি পরে। ওকে ওকে, দেন ইটস ফাইন, দেন আইডিয়া নেয়ার পরে লিখতে গিয়ে অনেক টাইম লেগেছিল ম্যাম। সেটা স্বাভাবিক, লাগাটা স্বাভাবিক, তবে এটা এটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। এটা মানে এই তো সবে কিছু লেখা প্র্যাকটিস হলো, এরকম মানে 20-30টা লেখা পর পর হতে থাকুক, দেখবেন যে এটা এই জিনিসটা কেটে যাবে। এবং যে লেখার জন্য যে টাইম, এটা কিন্তু আস্তে আস্তে এবার আস্তে আস্তে লিখতে লিখতে তখন ওই টাইমের দিকটাতে খেয়াল দেবেন যে কতটা টাইম লাগছে আমার লিখতে, ওই না হলে কিন্তু আর অসুবিধা। ম্যাম আমার যে প্রবলেমসটা হয়, আমি হচ্ছে কিছু টপিকসের সময় প্রপার ওয়ার্ডস দেখা যায় যে বা টার্মস আমি হচ্ছে জানি না, সেক্ষেত্রে আমাকে আসলে মেইনলি ওয়ার্ডস এর জন্য আমাকে গুগল করতে হয়, এই জন্যই সময় বেশি লাগে। ওইখান থেকে টার্মস গুলো জানলে আমার জন্য লিখতে একটু ইজি হয় আর কি, ওয়ার্ডস গুলা। আচ্ছা, না না, আপনি যদি মনে করেন যে ওই ওয়ার্ডস বা টার্মস গুলো যদি না মানে যখনই মনে করুন আজকে আপনি লেখায় আমি বুঝতে পারছি যে আপনি 2-3টে ওয়ার্ড নতুন জেনে নতুন অ্যাড করেছেন, সেগুলো গুগল থেকে দেখে আপনি অ্যাড করেছেন, সেটা আমি লেখাতে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এই ওয়ার্ড গুলোকে আপনার নিজের আহ ডিকশনারির ওয়ার্ড বানিয়ে নেবেন। একটা যখন শিখলেন, আজকে একটা দিন একটা কিছু আপনি করলেন, সেটা পড়ে সেটা লিখে সেটা দেখে আপনি আজকে ইউজ করলেন, কালকে আবার সেটা ভুলে গেলে চলবে না। আজকে শিখলেন মানে কালকে পরশুদিন সব সময় যেন সেটা আপনার মাথাতে থাকে, সেরকম ভাবে জিনিসটাকে মাথাতে ধরে রাখবেন। আর রিপিটেশনটাকে অ্যাভয়েড ঠিক করার আছে চেষ্টা ম্যাম। করেছেন, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ কি। হ্যাঁ, আর রিপিটেশনটা আমি হয়নি দেখলাম যে ম্যাম একটা ওয়ার্ডে দুবার আর্টিস্ট তিনবার করে যে হচ্ছে রিপিটেশন। বারবার রিপিট করতে হয়েছে এখানে, কিন্তু এটা ছাড়া আসলে আমি এখানে দেওয়ার মতো আর কিছু না না, আর্টিস্টটা তো পাচ্ছিলাম না। রিপিট করতে হবে, আর্টিস্ট তো আপনাকে বলাই হয়েছে প্রশ্নের মধ্যে, আর্টিস্টটাকে অ্যাভয়েড আপনি কিভাবে করতে পারবেন? আর্টিস্ট তো আর্টিস্টই হয় না? তো আচ্ছা, বেশ, তাহলে এবার পিয়াসের হোমওয়ার্কটা একবার চেক করি। পিয়াস শুনতে পাচ্ছেন তো? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, রাইট। Artists have the ability to enlighten our society. এটা বাপরে লেখা বুঝতে পারছি না। ম্যাম ইন্ডিপেন্ডেন্স। আচ্ছা, independence on exploring their views and creativity may accelerate to flourish their work, while other protest that they need a position of independency so that they cannot
be হবে, they cannot be able to express any violence thought হয় না, violent thoughts হয়, হ্যাঁ, violence তো noun, আবার thoughts ও noun, তাহলে violent thoughts বলবো in the society. I completely agree with this point of view that liberty should be followed by a controlled way. আচ্ছা, followed in a controlled way, followed by না, follow by মানে কি, মানে এই যে মানে দেখা গেল যে কোনো কিছু আপনার নিয়ম মেনে চলা, হ্যাঁ, সেই হিসেবে followed by, কিন্তু followed in এ কোনো একটা উপায়ে বলছেন, কোনো কিছু জিনিসটাকে কোনো একটা পদ্ধতিতে ফলো করা বলছেন, তখন হচ্ছে ফলো ইন। এখানে সেই হিসেবে ফলোড ইন এ কন্ট্রোলড ম্যানার, কন্ট্রোলড ওয়ে, হোয়াট এভার, সেটা বসাতে পারেন। আচ্ছা, টু বিগিন উইথ, আর্টিস্টস should have the liberty to express their views and thoughts. It is really necessary to explore one's ওএন ই অ্যাপোস্ট্রফি এস দিয়েছেন, হ্যাঁ দিয়েছেন, এখানটাতে লেখা আমি বুঝতে পারছি না, পিয়া সেটা কি লেখা একটু বলতে পারেন? মেবি ট্যালেন্ট মনে হয়। আচ্ছা, ট্যালেন্ট লেখাটা বোঝা যাচ্ছে না। and potentiality without worrying and any kind of hindrance, না না, without worrying মানে কি, worry মানে তো দুশ্চিন্তা করা, without getting worried, হ্যাঁ, without worrying হয় না, মানে চিন্তা, worry মানে তো চিন্তা করা। আচ্ছা, worry মানে এরকম যে যেটা আপনি without getting worried বলবেন, worryটা সরাসরি এভাবে আসবে না, হ্যাঁ, without getting worried about any kind of hindrance when anyone face such kind of obligations. আচ্ছা, দে আপনি হি বা শি না লিখে এখানে দে ইউজ করতে পারেন, যেহেতু আপনি সেখানে কারোর ম্যাম জেন্ডার, এনিওয়ান দিয়েছি তো এজন্য হি দিয়েছি ম্যাম। হ্যাঁ এনিওয়ান হোক, এনিওয়ান হলেও তাদের সে জেন্ডারটাকে বোঝাতে আপনি দে বোঝাবেন তো, এটা এটা হচ্ছে, এটা ক্লাসের মধ্যে আমিও একবার আলোচনা করেছি, নিশাদ স্যারও একবার আলোচনা করেছেন, যে হচ্ছে গিয়ে যখনই আপনার কারো জেন্ডার সম্পর্কে আপনি তাকে মেনশন করতে চাইছেন না, যে হি না সি আপনি বোঝাতে চাইছেন না, তখন তার জন্য আপনি দে ব্যবহার করবেন। দে মাইট বি রিলাক্টেন্ট টু, ম্যাম তাহলে কি হি বা শি এটা কি ভুল বা এটা কি ঠিক হচ্ছে না? দেওয়ার প্রয়োজন, হ্যাঁ এটা ভুল, এটা আপনি দেবেন না, এটা দেওয়ার অপ্রয়োজন, অপ্রয়োজন, হি বা সি এটা বারবার বারবার, তাহলে আপনি দেখা গেল একটা বারবার বারবার করে আপনি এটা জেন্ডারটা উইথড্র করে তাকে নিয়ে বলতে চাইছেন, তা আপনি কতবার হি বা সি, কতবার হি বা সি এরকম দেবেন, তাই না? তো এটা হচ্ছে দেটা ইউজ করা হলো বেটার ওয়ে। এনি কাইন্ড অফ থটস, আচ্ছা কি, এক্সপ্রেস দেয়ার ক্রিয়েটিভিটি, তাহলে দে ক্যান এক্সপ্রেস দেয়ার ক্রিয়েটিভিটি, তো এটাতে দে দিলে তো কোনো অসুবিধাই নেই। if artists feel comfort to flourish their any kind of thoughts, না, এই যে there any kinds of thoughts, এইখানে না এরকম ভাবে না লিখে যে if artists feel comfort কেন লিখছেন, feel comfortable লিখবেন, কমফর্ট তো আপনার কি হচ্ছে বলুন তো, কমফর্ট মানে হচ্ছে না, তাহলে ফিল কমফর্ট দিচ্ছেন, দুটো ভার্ব হয়ে যাচ্ছে, তাহলে if artists feel comfortable to flourish their any kind of thoughts না লিখে to flourish their thoughts, any kind of thoughts, any kind of, এটা আমরা ইউজ করবোই না, their thoughts, they will create more work for the development of the society, right? আচ্ছা পিয়াস, এই যে সোসাইটির এস, এটা কি ছোট হাতের দিয়েছেন নাকি বড় হাতের দিয়েছেন? ছোট হাতেই ম্যাম, স্মল। আচ্ছা, for example, some of the artists paint on the buildings and bridges beside the streets so they can learn our culture, learn about our culture. আচ্ছা পিয়া, সেটা বোধহয় আপনার জানা আছে কিনা নেই, আসলে এটা কি হয় বলুন তো, তারা ওই যে বিল্ডিংস, এটা মনে হয় জানেন, তারপর আমি আরেকবার মেনশন করি, সেটা হলো ওই বিল্ডিংস বা ব্রিজের ধারে কিন্তু মানে যেটা আপনার সরকারি সম্পত্তি হয় না,
সরকারের অধিকারী নয়, সেখানে কিন্তু কেউ নিজের ইচ্ছে মতো ওই পোস্টার লাগাতে পারে, কিন্তু সেখানে সরকারের অনুমতি ছাড়া কিন্তু কেউ তার নিজের ইচ্ছে মতো সেখানে পেন্টিং করতে পারে না। যেরকম আমাদের এই বোলপুরের স্টেশনে কি হচ্ছে, এখানকার যে সমস্ত আপনার ওয়েটিং প্রতীক্ষালয় বা যা কিছু ওয়েটিং রুম, বা ওপরে আপনার যেটার ওপর দিয়ে ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটা বা যেটা সেইগুলো, তো সেইটা কিন্তু আপনার ওভারব্রিজ যেটা, সেটার ওপর দিয়ে যা কিছু পুরোটা কিন্তু আপনার এই পেন্টিং, তার যে কালারিং যা কিছু, এই পুরোটা কিন্তু আপনার হচ্ছে গিয়ে ওই আর্টিস্ট, এখানকার আমাদের এই কলা ভবনের যারা মানে শিক্ষার্থী তারা করেছে। তো এটা কিন্তু সরকার থেকে তাদেরকে একটা পয়সা দিয়ে দেওয়া হয়, তাদেরকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়, সেইটা পেয়ে তারপর ওই তারা অর্ডার পেয়ে তারপরে তারা করতে পারে। এবার ওইটা কিন্তু কেউ হ্যাপাজার্টলি নিজের ইচ্ছা মতো যদি করে। ম্যাম আসলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিষয়টাই কিন্তু এইটা নিয়ে যে তাদেরকে কি ইন্ডিপেন্ডেন্সি দেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না। তো ওই জন্য এটা লিখা যে তারা হচ্ছে যদি এটা মানে ফ্রিলি করতে পারে তাহলে তো এটা ডেভেলপমেন্ট হবে বা এটা আমাদের জন্য এনরিচ হবে সোসাইটিকে জানার জন্য। তো এইটা ভেবেই লেখা আসলে, কিন্তু এইটা তো আসলে হবে না, মানে এইটা তো ফ্রিলি হবে না। না, আমি তো এটা আসলে না হবে না। কেন পিয়াস? কারণ দেখুন, এক একটা সোসাইটির এক একটা মানে থটস আছে। এবার আমি যদি বলি আপনাকে এখন একদম ফ্রিলি বলি, সেটা হলো কি, দেখা গেল যে আপনার এখানে অনেকে কলা ভবনে বা এরকম জায়গায় যারা আর্ট কলেজ সব নিয়ে পড়াশোনা করে না, তারা অনেক সময় কিন্তু আই ডোন্ট নো ইফ আই শুড সে ইট, কিন্তু অনেক সময় মানে দেখা গেল এমন ভাবে আর্টটাকে প্রকাশ করে বা যেমন ভাবে প্রকাশ করছে, সেটা হয়তো বা অনেক সোসাইটিতে তাদের জন্য আপত্তিজনক সেই বিষয়টা। হ্যাঁ, তো এই জন্য ম্যাম কিন্তু এইটা আমি মানে পরে আলোচনা করেছি ম্যাম, এই বিষয়টা নিয়ে হ্যাঁ, আলোচনা করেছি যে এটা আসলে আচ্ছা আমি তো এগ্রি করেছি ম্যাম এইটার অপোজিটে, কিন্তু এইটা একটা দিচ্ছি যে এটা কখনো কখনো হতে পারে যে তারা যদি ফ্রি থাকে আর কি, কিন্তু আমি তো তাহলে তারা তারা এটা যেন করবে। ফ্রি না। আচ্ছা যদি হ্যাঁ, আমি তো আ- সাপোর্ট করেছি যে রুলস এন্ড রেগুলেশন মেনে যেন করা হয়, এইটাকে সাপোর্ট আচ্ছা করেছি। তারা যেন আচ্ছা বেশ, তাহলে পুরোটা আগে পড়ি তারপরে দেখছি। Sometimes some of them always try to express their logical ideas against corruption and shows public awareness um, for the pollution of nature. This good work really help to make our world beautiful. Acha. However, there should be few laws of art work to balance harmony and peace in the nation. আচ্ছা, peace between the nations লিখবেন, হ্যাঁ, between the nations, কারণ একটা দেশের সঙ্গে আরেকটা দেশের সম্পর্ক, এবার প্রত্যেকটা দুটো দেশের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝানো হয়তো না, মানে একসঙ্গে তিনটে দেশের সম্পর্ক নিয়ে তো তা হয় না। যেরকম একটা মানুষের সঙ্গে একটা মানুষের সম্পর্ক দিয়ে হয়, ঠিক সেরকম একটা দেশের সঙ্গে একটা দেশের সম্পর্ক, ম্যাম ওই আমি জন্য আসলে বিটুইন দ্য এটা নেশনস। এইভাবে লিখেছি যে মানে ওই নেশনটার মধ্যে যেন হারমোনি এন্ড পিস হয় এইভাবে। ও আচ্ছা, আচ্ছা, হারমোনি এন্ড পিস। আচ্ছা, তাহলে আপনি সেখানে পিস এবং হারমোনি থাকে, সেটা লোকজনের, সেই দেশের লোকজনের মধ্যে থাকে, সেটা বলতে হতো। হুম, শুধু দেশের মধ্যে তো হয় না, দেশ হয়, একটা দেশ তো শুধু শুধু হয় না, দেশের লোককে নিয়ে হয় দেশ, তাহলে দেশের লোকজনের মধ্যে এটা থাকে, লোকটা উল্লেখ করতে হতো। ইন বিটুইন দ্য পিপল অফ এন ইন এ নেশন, এই তখন এটা বললে ঠিক ছিল। হ্যাঁ, ওই জন্য আমার একটু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। এরকম কোনোভাবে লিখবেন না প্লিজ, যাতে করে যিনি দেখছেন তিনি যেন কনফিউজড হন। হ্যাঁ, সেটা একটু ঠিক করে দেখবেন। Artists should be careful that they have no right to hurt on the religious issues and the emotion of the people. Acha, sometimes we notice that some of the artists draw nude pictures, not nude, just nude picture, no, nude pictures of the tribal women, and this trend must disrespect. This trend must disrespect for the certain communities women, এটা কেন bring হবে তো, this trend bring disrespect to certain um, women, আচ্ছা, to um, the women of certain communities, এখানে পুরো পুরো কিন্তু সিনট্যাক্সের ভুলটা হয়ে গেছে এখানে পিয়াস, যে women and this trend disrespect, বা দেখা গেল যে this trend is disrespectful for some women of some certain communities.
ঠিক আছে, বা ফর দ্য উইমেন অফ সার্টেন কমিউনিটিস এরকম লিখবেন। In addition, if they are totally free to express what is in their mind, it is really কেন, it hampers, hamper তো অলরেডি নিজে একটা ভার্ব, তাহলে হচ্ছে গিয়ে it hampers বা it is harmful for our nation, to our nation, harmful for our nation and hamper to our nation, ঠিক আছে। তাহলে it hampers our nation, and hamper এর পরে to দেওয়ার তো দরকারই নেই, hamper অলরেডি একটা আপনার ট্রানজিটিভ ভার্ব, এটা তো ইনট্রানজিটিভ ভার্ব নয় যে তারপরে to দিতে হবে। আচ্ছা, as a result, comma দিয়ে our future generation may get influence on the negative thoughts, আচ্ছা, on the negative thoughts of the artist, our future generation may get, এখানটাতে ইনফ্লুয়েন্স হিসেবে এটা মানে কোন হিসেবে এটাতে লিখতে চেয়েছেন পিয়াস, আমাকে একবার বলুন তো। মানে তাদের যে এই যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে এটা আমাদের ফিউচার জেনারেশনকে ইনফ্লুয়েন্স, নেগেটিভ একটা ইনফ্লুয়েন্স করবে আর কি। তাদের যে মানে অ্যাটিটিউডটা সেটা, জি জি, আর যেটা যেটা মানে এই যে ট্রেন্ডটা যেটা, এই যে তারা যে ফ্রি হচ্ছে, তারা যে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করছে আর কি। আচ্ছা, আর্টিস্টদের প্রতি একটা বাজে মনোভাব তৈরি হবে, তাই তো? যে আর্টিস্টদের প্রতি না, মানে এই যে এই কাজগুলোর জন্য একটা ইনফ্লুয়েন্স হতে পারে, নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে শিশুদের প্রতি খারাপ আচ্ছা, কাজ করার জন্য। ইম্প্যাক্ট বলুন তাহলে, তাহলে জেনারেশন মে, আচ্ছা উইল বি ইম্প্যাক্টেড, ইনফ্লুয়েন্স হয় না। ইনফ্লুয়েন্স কি? ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে কোনো ভালো প্রভাব পড়াকে বোঝায়, আর ইম্প্যাক্ট মানে বাজে প্রভাব পড়া। ওই ইম্প্যাক্টটা ইউজ করুন এখানে, ইনফ্লুয়েন্সটা মানে পজিটিভ সেন্সে চলে আসছে, ওই জন্য আমি কনফিউজড হয়ে গেলাম। ইম্প্যাক্টটা বলবেন, বেটার হবে। টু টু কনক্লুশন কেন, টু কনক্লুড হবে না? ইন কনক্লুশন বা টু কনক্লুড দুটো একসাথে মিক্স আপ হয়ে গেছে। টু কনক্লুড, artists the apostrophe s work can play um, uh, an important role to enrich our culture and civilization. They must should have, এটা কি লিখেছেন পিয়াস? না, they এটা should শুড হ্যাভ have, হতো শুধু। জি। হ্যাঁ, একদম অমনোযোগী হয়ে লিখেছেন। They should have the freedom to express their thoughts and feelings without violence, without violating the society. Without violence the society, violence তো নাউন হয়, মানে সন্ত্রাসী ছাড়া সোসাইটি, ভায়োলেন্স, আচ্ছা সরি সরি হচ্ছে গিয়ে মানে এটা কোনো মিনিং এ হলো না। উইদাউট ভায়োলেটিং দ্য সোসাইটি, উইদাউট এর পরে ভার্বের আপনার প্রেজেন্ট ফর্ম হবে না তো, ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে, পার্টিসিপল ফর্ম হবে। আচ্ছা, গেল। রাইট, তাহলে এটা গেল আমাদের। আচ্ছা, এবার আমি আপনাদেরকে তাহলে আর আজকে আর কিছু কতগুলো আপনাদেরকে প্রভাবস এবং যেটা ইডিয়মস আছে সেগুলো আমরা একবার সেটা নিয়ে আলোচনা করি, সেটা নিয়ে একবার বলি। আচ্ছা, গিভ মি এ মোমেন্ট, ওয়েট। আচ্ছা, এবার আমরা আজকে দেখি যে আপনারা কি সরি, এই যে এই এটা শুনেছেন কিনা, এটা শুনেছেন কিনা বলবেন, সেটা হলো গিয়ে যেটা আমরা বলি যে
at once be can call, এটা কেউ কি শুনেছেন? at once be and call, যেটা কিনা কি খুব কেউ যদি কারোর বাধ্য হয় সেটার ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করি। আচ্ছা 1 মিনিট আমি আপনাদেরকে এটা মেসেজের মধ্যে লিখে দিই। রাইট। ম্যাম হ্যাঁ পিয়াস। এগুলো যদি মানে এমনিতেই ক্লাসে লেখা থাকে তাহলে ওটা পরবর্তীতে ম্যাম পাওয়া যাবে এবং যারা ক্লাস করছে না তারাও হয়তো আচ্ছা আমার মনে হয় এটা একটা কাজ করবেন আপনারা, আমি যে এই যে কালকে যেরকম তৌসিফ ক্লাসে শেষে ওটা স্ক্রিনশট নিয়ে দিয়ে দিলেন তো, তো আমার মনে হয় এটা যদি আপনারা, কারণ আমি না আগে থেকে প্রজেক্ট তৈরি করে মানে আমার অতটা সময় আমার কাছে হচ্ছে না যে আমি আগে থেকে একটা প্রজেক্ট করে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো, সেটা আমি পিডিএফ করে সেটা আপনাদেরকে পাঠাবো। আহ আমি আপনাদেরকে একটা কাজ করছি, ওটা আপনারা আমি লিখছি, লেখা শেষ করে আপনারা ওটা স্ক্রিনশট নিয়ে সেটা যদি কেউ পারেন এটা খুব ভালো হয়, গ্রুপে দিয়ে দিলেন এবং সেটাকে আমি মেনশন করে আমি লিখে দেব যে আপনারা এই প্রভাবস বা ইডিয়ামস গুলো দিয়ে আপনারা, এটা আমি নেক্সট দিন থেকে কাজও দেব যেগুলো দিয়ে মেক সেন্টেন্সেস করলে সেটা খুব একটা, সেটাতে এটা মনেও থাকবে, আপনারা যদি একবার ইউজ করে ফেলেন সেটা সেন্টেন্সের মধ্যে সেটা আপনাদের মনেও থাকবে। ওকে ম্যাম। হুম। Right, at once we can call, which means obedient to someone, বা কারোর খুব বাধ্য। আচ্ছা এখানে আমি একটা মিস্টেক করে ফেলেছি, obedient স্পেলিংটা 1 মিনিট, এটা এই স্পেলিংটা কেউ লিখবেন না, আমার টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে। রাইট। এবার তার মানে কি মানে দেখা গেল যে আহ, আচ্ছা এরকম যদি বলা যায় যে I am at my beck and call to my parents, এরকম I am at my beck and call to my parents, মানে আমি আমার মা বাবার খুব বাধ্য সেই হিসেবে এটা বলবো। আচ্ছা এরপরে আর কি বলা যেতে পারে, at once back, at once back এটার মানে কিন্তু হয় হলো আপনার, যেটা দিয়ে আমরা বলি না যে কারোর পেছনে তাকে নিয়ে কথা বলা, কারোর পেছনে তাকে নিয়ে সমালোচনা করা, এইটাকে হচ্ছে গিয়ে at once back বোঝায়। তাহলে সেটা আমরা এরকম বলতে পারি যে সেটার, এটা ইংলিশে যদি এটাকে আমরা ট্রান্সলেট করতে চাই তাহলে এরকম আমরা বলতে পারি যে টু criticize someone, to criticize someone um, in their someone absence, absent ম্যাম। in to criticize someone in their absence, right, ম্যাম আপনি in শেয়ার their করতে পারেন ম্যাম স্ক্রিনটা, তাহলে একটু ভালো লাগতো ম্যাম। মানে আমি কি বলবো, আমি তো আমার কাছে স্ক্রিনটা থাকলে তো আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিতাম। ম্যাম না এই যে এখন যেটা টাইপ করতেছেন বা ইয়া করতেছেন। ও ও ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, all right all right all right all right, I will do that. Wait. হ্যাঁ কিন্তু এটা হলে তো এরকম দেখা যাবে ল্যাপটপের মধ্যে, এটা এটা দেখতে পাচ্ছেন তো? ম্যাম দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আসলে হ্যাঁ, এটা এটা এরকমই হবে, এটাতে আসলে কতটা লাভ হবে আমি বুঝতে পারছি না, যেহেতু অন্য পেজে হলে তখন দেখাতে পারলে তখন হয়তো বা হতো, কিন্তু এখানে তো এরকমই হচ্ছে।
তাহলে কি মানে ম্যাম স্ক্রিন সমস্যা শেয়ার? নাই, আমরা হচ্ছে ফোন থেকে স্ক্রিনশট নিতে পারবো, আপনি হচ্ছে এভাবেই ক্যারি করেন, সমস্যা নেই। ওকে, অলরাইট। আচ্ছা, এবার আরেকটা যেটা আছে সেটা হলো গিয়ে একটা আমরা বলি না যে একজনের এরকম বলি কারোর ক্ষেত্রে যে আচ্ছা ওর তো এই বইটা পুরো মুখস্থ একদম নখদর্পণে এরকম হয়। তো সেটার ক্ষেত্রে আমরা তখন এটা ইউজ করি যে at once, আর এই ওয়ানটা যখনই বসাচ্ছি সেখানে আমি আমার নামও বলতে পারি, আপনার কথাও বলতে পারি, পৃথিবীর যে কোনো কারোর কথা বা যতজনের কথা আমরা এখানে বলতে পারি। তাহলে at once fingers end, অ্যাডভান্স ফিঙ্গার সেন্ট, যা এটার মানেটা লিখতে ভুলে গেলাম ওখানে। আচ্ছা, রাইট। তো অ্যাডভান্স ফিঙ্গার সেন্ট মানে কি? মানে কোনো হাতের জিনিস নাগালে আপনার ম্যাম। যেটা হ্যাঁ হ্যাঁ হাতের নাগালে, বা যেটা আপনার একবারে মুখস্থ বা একদম মনে আছে পুরো জিনিসটা। যেরকম দেখা গেল আপনি একটা শহর, দেখা গেল আপনি ঢাকা শহরে থাকেন, তো ঢাকা শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট আপনার শর্টকাট সমস্ত কিছু আপনার মুখস্থ। তো এরকম বলতে পারেন যে আই ঢাকা সিটি ইজ অ্যাট মাই ফিঙ্গার্স এন্ড, এরকম বলতে পারেন। আচ্ছা, be thoroughly familiar with, এটা রাইট। এবার এটা তো গেল। আর আচ্ছা, আর একটা আছে যে আপনার আর একটা জিনিস আছে যেটা, এটা হচ্ছে গিয়ে যেটা আমার পুরোপুরি মুখস্থ নখদর্পণ এরকম কিছু। আর একটা জিনিস হয় যেটা কিনা অ্যাট ওয়ান্স এলবো। এলবো মানে কি? খুব কাছে, হাতের কাছে। দেখা গেল জলের বোতলটা আমার ভাইয়ের হাতের কাছে আছে, তাও ও আমাকে দিতে বললো, এরকম যে the water bottle is at my brother's elbow, still he wanted me to give it to him, এরকম। তখন হচ্ছে গিয়ে সেটার ক্ষেত্রে আমরা এই at one's elbow ইউজ করব। near, at hand, রাইট। এবার কখনো কখনো ম্যাম, আমরা হ্যাঁ বাদল সে দূর। পিয়াস আমি পিয়াস বুঝতে পারছি না, কথাটা কেটে গেল। ম্যাম এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 শোনা যাচ্ছে। ম্যাম হিন্দিতে দেখি বলে যে মানে বাগল সে দূর হ্যাঁ হ্যাঁ ঘর হ্যাঁ মে। হ্যাঁ 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 তো হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই ওটাই। ওইটার কি কোনো ওইটার কি এইটা নাকি ওইটারও আলাদা আছে আসলে? না, বাগাল সে পাস ওই একদম এরকমই মিনিং, কিন্তু এরকমই যে মানে খুব কাছে, একদম খুব কাছে, ওই হিসেবেই। হ্যাঁ ওটাই, ওটাই কিন্তু এটা একদম ঠিক ধরেছেন। আচ্ছা, আহ যাই হোক, এখানে ইন্ডিয়াতে থাকার ফলে এই জিনিসটা আমারও সুবিধা হয়েছে যে এই হিন্দিটাও মোটামুটি, মোটামুটি না মানে ভালো মতোই আমার স্টুডেন্টসরা আছেন, তারা হচ্ছে একজন, তারা হলো গিয়ে নন বেঙ্গলি। তাদের বাড়িতে গিয়ে পড়াই, কি বলবো, হয় তাদের সাথে ইংলিশে কথা বলি, না হয় হিন্দিতে কথা বলি। তাদের গার্জিয়ানরা তো আর ইংলিশ বলবে না বা বলে না, ইউজ করে না, তাদের সাথে পুরো ওই হিন্দিতে কথা বলাতে। এইটা একটা সুবিধা হয়েছে যে হিন্দি ভাষাটাও মানে প্রায় রপ্ত। এই জিনিসটাও ভালো এখানে থাকার ফলে হয়েছে। আচ্ছা, অ্যাট ডেথস ডোর তার মানে হচ্ছে গিয়ে মরণাপন্ন। মানে একেবারে খুব একেবারে কেউ দেখা গেল যে কোনো রোগী ভীষণ অসুস্থ, সেখানটা থেকে সে মানে খুব মরণাপন্ন এরকম অবস্থায়, সেটার ক্ষেত্রে আমরা এই অ্যাট ডেথস ডোর, যেটা কিনা আমরা বলবো অ্যাবাউট টু ডাই, মানে প্রায়, মানে যেটা একেবারে হব হব করছে, তখন আমরা অ্যাবাউট কথাটা কিন্তু তখন ব্যবহার করি। অ্যাবাউট কথাটা কিন্তু
ইট ইজ অ্যাবাউট টাইম টু জয়েন দ্য ক্লাসেস, মানে প্রায় সময় হয়ে গেছে। অ্যাবাউট দিয়ে আমরা প্রায়ও বোঝাই, সেটা আমার মনে হয় আপনারা জানেন, বা যদি নাও জেনে থাকেন এটা নোট ডাউন করে রাখবেন। অ্যাবাউট মানে কিন্তু প্রায় বোঝায়, মানে কোনো একেবারে এক্সাক্ট টাইম নয়, কিন্তু ওই টাইমের কাছাকাছি সময় পৌঁছে গেলে বা সেই টাইমটাকে সেটাকে আমরা তখন আমরা অ্যাবাউট কথাটা ইউজ করি। জি ম্যাম, অনেক সময় বলা হয় যে about 90%, 89 যদি হয় বা 88 হ্যাঁ তখন বলা হয় part 1 হ্যাঁ এটা, part 1 এটা হ্যাঁ just one. রাইট রাইট রাইট। আচ্ছা, এবার এটা আমার মনে হয় আপনারা জানেন, তাও আমি একবার এই দুটো একবার মেনশন করে দিই। সেটা হলো গিয়ে এই যে আমরা বলি না at first sight, at first sight মানে প্রথম দর্শনে বলি, যে ওই যে সিনেমা টিনেমা দেখে আমরা বলি যে কি বলে যে ইট ওয়াজ মাই লাভ I অ্যাট fall in ফার্স্ট love. সাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট, তো ওরকম। তো তো which I believe as bullshit even though, right? So at first sight, তো এরকম কিন্তু আপনার ব্যাপারটা যে at first sight, তো সেটার ক্ষেত্রে কি যে at, তো সেটার আপনার মিনিংটা এরকম ভাবে লিখতে পারেন at first seeing ও লিখতে পারেন, আবার হ্যাঁ অবজারভেশনও লিখতে পারেন, at first observation। হ্যাঁ, এটা হয়। রাইট, যাই হোক, এরপরে আর কি হতে পারে? হ্যাঁ, at first hand, এটা আর একটা আছে, at first hand। at first hand মানে এটা আপনার কি একদম প্রথমে, মানে মানে কি বলবো, যেটা আপনি একদম মানে কি বলবো যে আচ্ছা I got the book বা I bought the phone at first hand, মানে it's not a second hand thing, তো that's when we say at first hand। তো ওই জন্যে at first, right। এবার গেল, এটা তো হলো। এবার আর কি, হুম এইটা আপনারা জানেন কিনা, at 11th hour, at 11th hour, এটার এটা মানে কি? শেষের সময়। হ্যাঁ রাইট, শেষ মুহূর্তে, at the last moment, right, at the last moment, right, এটা জানেন। আচ্ছা, at the heart of the moment, এটা কি কেউ জানেন এটার মানে কি হতে পারে? মানে এটা হচ্ছে যে পাঞ্চ টাইম বলে যেটা, মানে একদম হ্যাঁ সঠিক সময়, সঠিক মানে সময়, একদম মানে সঠিক সময়েও ঠিক বলা যাবে না। হার্ট মানে কি, হার্ট অফ দ্য মোমেন্ট, হার্ট মানে কি, হার্ট কি হয়, হার্টের একটা জিনিস হার্ট বিট করে, তো তার মানে কি হার্ট, সেটা দিয়ে একটা এক্সাইটমেন্ট কে বোঝাচ্ছি। তাহলে মানে কোনো ক্ষেত্রে কি যে দেখা গেল যে কোনো কিছুর মানে একেবারে এক্সাইটমেন্টের মুহূর্তে, তাহলে অন আ ভেরি এক্সাইটেড মোমেন্ট, খুব একটা মানে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত, সেটার ক্ষেত্রে এরকম। যেরকম কিনা আমি মাঝে মধ্যে আমরা বলি যে উত্তেজনার মুহূর্তে কোনো ডিসিশন নিও না, তাহলে ডু নট টেক এনি ডিসিশন অ্যাট দ্য হার্ট অফ মোমেন্ট। হ্যাঁ, সেটার ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করি। এবার আমরা কখনো কখনো এরকম আছে, কেউ কেউ দেখবেন যে আমরা অনেক সেলিব্রিটির ক্ষেত্রেও দেখি, অনেক সময় অনেক পলিটিক্যাল নেতাদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে দেখা গেল যে কেউ সে পাশ দিয়ে যাচ্ছে বের করছে, কিন্তু তাকে যেন এরকম ভাবে ব্যবহার করছে যেন সে অচ্ছুত, এরকম ধরনের অস্পৃশ্য সেরকম। তো সেটার ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব, যে তখন আমরা এটা বলতে পারি যে অ্যাভয়েড লাইক দ্য প্লেগ।
প্লেগ নিশ্চয়ই আপনারা প্লেগ এই রোগটা সম্পর্কে আপনাদের প্রত্যেকের আইডিয়া আছে কি হয় প্লেগ হ্যাঁ প্যান্ডেমিকের মতো ওটা অ্যাকচুয়ালি আপনার যখন ওই ইয়ের কি বলে এক ধরনের র্যাট আছে সেই সেই ইঁদুরের কামড় থেকে আপনার হচ্ছে প্লেগ রোগটা হতো এটা প্লেগ রোগটা এটা সম্পর্কে আরো বেশি জেনেছি যখন আমি আমরা শরৎচন্দ্রকে নিয়ে পড়েছি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত পড়ার সময় শ্রীকান্ত পড়ে তখন জানি আচ্ছা এটা হলো প্লেগ প্লেগ বলে এরকম একটা রোগ ছিল যেটা সম্পর্কে আমাদের পরিচয় হয়নি বা আমরা করিনি তো সেটা তারপরে আমাদের যখন আপনার 18th সেঞ্চুরি লন্ডন নিয়ে পড়ানো হলো তখন 18th সেঞ্চুরি লন্ডনে যেহেতু আপনাদের অনেকেরই ইংল্যান্ডে যাবার ইচ্ছা আছে তো সেটার ক্ষেত্রে হলো দেখবেন যে 18th সেঞ্চুরিতে যখন আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হলো তার সাথে সাথে কিন্তু আপনার ওই এই বিভিন্ন যে ইয়ে বিভিন্ন ইনসিডেন্টসও ঘটলো যেরকম খুব বড় একটা আগুনের ইনসিডেন্ট যেটা কিনা ফায়ার ইনসিডেন্ট ছিল একটা প্লেগ মানে জার্নাল অফ দ্য প্লেগ ইয়ার বলে এরকম একটা জার্নাল ছিল মানে কিভাবে মানুষ শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে ঠিক যেরকম এখন যেরকম আমাদের কোভিড এর সময় যেরকম প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে তার থেকেও আরো অনেক বেশি লোকের মৃত্যু মানে প্লেগের সময় হয়েছে লন্ডন শহরের উপর কি ভীষণ রকম ভাবে তো সেইটা তো এবার ওই জন্য প্লেগটা এমন একটা যে ছুলেই হয়ে যাবে এরকম খুব ছোঁয়াচে রোগ ছিল তো ওই জন্য এখানে অ্যাভয়েড লাইক দ্য প্লেগ তার মানে কি সেটার ক্ষেত্রে হলো গিয়ে সেটার মানে হয় যে কোনো কিছু মানে কোনো কিছুর একেবারে ধারে কাছে না যাওয়া তাহলে কি নেভার গো নিয়ার তার মানে কি কোনো কিছু ধারে কাছে না যাওয়া তাহলে there are some students who avoid the textbooks like the plague এরকম ঠিক আছে মানে অ্যাভয়েড এর পরে গিয়ে আপনি আর একটা অবজেক্ট বসিয়ে তারপরে বাকি অংশটুকু আপনি যুক্ত করবেন এরকম ভাবে সেন্টেন্সটা তৈরি করবেন আচ্ছা এবার আমরা আরো আরেকটা জিনিস এটা সম্ভবত এটা আপনারা হয়তো বা জানেন কিনা অটাম ইয়ার্স এটার মানে কেউ কি জানেন অটাম ইয়ার্স YEARS অটাম ইয়ার্স অটাম অটাম মানে এটা কি কেউ বলতে পারবেন না হ্যাঁ অটাম মানে শরৎ বুঝতে পারছি কিন্তু মানে শরৎটা ঠিক কোন সময়টাকে বোঝায় মানে মানে এটা কি যখন স্কাই থাকে হ্যাঁ মানে সেটা ঠিক এবার কি হয় ওই শীতকাল মানে ঋতু হিসেবে যদি ধরেন তাহলে ঋতু হিসেবে ধরলে মানে সামারটা হচ্ছে গিয়ে গরম বা যেটা হোক না কেন বসন্তকে আপনার সমস্ত কিছুর জন্ম বার্থ সেটা হয় বসন্তকে কোনো কিছু জন্ম হিসেবে ধরা হয় আর শীতকালটাকে সমস্ত কিছু মৃত্যু হিসেবে ধরা হয় তো অটাম হচ্ছে গিয়ে আপনার ওই শীতের আগে অটাম লেট অটাম এসে থাকে তো ওই জন্য অটাম ইয়ার্স মানে কি ওই মানে কোনো কিছু দেখা গেল একেবারে মানে শেষ বয়সে যেটা হয় ওই জন্য অটাম ইয়ার্স এটা হচ্ছে গিয়ে যেটা বলা হয় মানে কারোর দেখা গেল বয়সের শেষ সময়টাতে যদি এরকম বলি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শেষ বয়সের লেখাগুলো সব থেকে অসাধারণ লিখেছিলেন তাহলে আচ্ছা টেগোরস রাইটিং ইন হিজ অটাম ইয়ার্স ওয়ার দ্য মোস্ট মার্ভেলাস ওয়ার্ক সেই হিসেবে আমরা অটাম ইয়ার্সটা এরকম বসাতে পারি তাহলে অটাম ইয়ার্স যে এরকম লিখতে পারি যে দা later years of a person's life এই এরকম লিখতে পারি আচ্ছা এবার act 6 and 7 এটার মানে কেউ কি জানেন act 6 and 7 মানে ইনি উইট বুঝায় হ্যাঁ হ্যাঁ হতবুদ্ধি 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 ঠিক না অগোছালো হয় হতবুদ্ধি তো মানে ভীষণ
স্ক্যাটার্ড হয়ে যাওয়া, ভীষণ সারপ্রাইজড হয়ে যাওয়া, অ্যাস্টনিশড হয়ে যাওয়া, সেরকম নয়। at six and seven মানে কি কোনো কিছু আচ্ছা sixes হবে, আই এম সরি, six না হ্যাঁ sixes, at sixes and sevens, তার মানে এটা কি হচ্ছে যে আপনার কোনো কিছু খুব এলোমেলো অগোছালো যদি থাকছে, তখন সেটার ক্ষেত্রে আমরা এটা হয় বোঝাই। তা আপনি এখানে কি হিসেবে দেখা গেল যে এখানে not in a আচ্ছা নট ইন এ না লিখে আমরা কিন্তু এখানে মেসিও লিখতে পারি, রাইট, মেসি লিখতে পারি। নট ইন এ ডেকোরেটেড ওয়ে লিখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা না লিখে আমরা এখানে মেসিও লিখতে পারি, অগোছালো। আচ্ছা, আর রাইট, এবার আরেকটা আছে, আচ্ছা এটা হয়তো কারোর পছন্দে, মানে আপনি অন্য কারোর পছন্দে কোন একটা জিনিস করা, সেটাকে বলা হয় যে এই at once sweet will। তাহলে কি এটা আমরা এরকম বলতে পারি যে with someone's will, তাহলে কারোর ইচ্ছাতে, সেটার ক্ষেত্রে কি আমরা ওই at once sweet will। তাহলে যেরকম কি I bought my dresses at my mother's sweet will, তখন আমরা এই to someone's will এরকম আমরা বসাতে পারি। হ্যাঁ, আচ্ছা, at random, at random এটা কেউ কি গেস করতে পারেন? at random মানে হচ্ছে কি বেপরোয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গণহারে, randomly, হ্যাঁ random হচ্ছে মানে কোনো তার কোনো ঠিকঠাক নেই এরকম ভাবে, মানে কোন ছাড়া, এনি এম। তো যেরকম দেখা এরকম বলতে পারি যে যে এরকম যে the player is hitting the balls at random, মানে কোন রকম কোনো তার কোনো ইয়ে নেই, সে চার মারবে ছক্কা করবে কিচ্ছু না, সেসব কিছু না ভেবে জাস্ট নর্মালি মানে র্যান্ডমলি ও ইয়ে করছে এইটা। আচ্ছা, আর আছে at the close of, এটা ক্লোজ অফ, এটা কি গেস করতে পারেন এটা কি হতে পারে? মানে বন্ধের সময় আর কি, মানে ওই সন্নিকটে। হ্যাঁ, একেবারে শেষের সময়, মানে শেষের সময় নয়, মানে শেষের পরে, আফটার দা এন্ড। at the close of, যেরকম আমরা যদি খুব সুন্দর একটা আমরা দেখি যে বিকেলবেলা পাখিরা যখন ওদের সারাদিনের জার্নি শেষে ঘরে ফিরে আসে, সেরকম বলতে পারি যে বার্ডস রিটার্ন টু দেয়ার নেস্ট at the close of their day's journey, দিনের যে অভিযান তার শেষে, জার্নি শেষে ওরা ঘরে ফিরে আসে, এই শেষ হওয়ার পরে যেটা হয় সেটাকে বলা হয় সেটার ক্ষেত্রে। আচ্ছা, আর একটা at the drop of hat, তার মানে কি at the drop of hat, সেটার হচ্ছে কি কোনো, আচ্ছা এটা কি কেউ বলতে পারবেন যেটা কি হতে পারে? আমি তো না জিজ্ঞেস করে বলে দিচ্ছিলাম।
অ্যাট দ্য ড্রপ অফ হ্যাট মানে এটা কিরকম ভাবে মনে রাখবেন, মানে দেখা গেল আপনি রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন, আমার সাথে অনেক সময় সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি, হুট করে বাতাস হলো, কখনো দেখা গেল যে যদি এই আপনার এই ক্যাপ হ্যাট যেটা মাথাতে বা ক্যাপ যেটা পরা থেকে হঠাৎ করে বাতাসে উড়ে চলে গেল, হুম, তো এরকম মানে তা হুটহাট করে হচ্ছে না ঘটনাটা, এই মাথা থেকে হচ্ছে, তো ওইটাকে বলা হয় যে আপনার হচ্ছে গিয়ে অ্যাট দ্য ড্রপ অফ হ্যাট, মানে যে কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই, মানে উইদাউট এনি ড্রপ অফ হ্যাট, এইটা তাহলে এই আচ্ছা, আর আর একটা আছে সেটা হলো যেরকম আচ্ছা অ্যাট দ্য ড্রপ অফ হ্যাট যেরকম আমি এরকম বলতে পারি যে আই এম রেডি টু গো, আচ্ছা টু অ্যাডভেন্ট প্রস্তুত, অ্যাট দ্য আচ্ছা অ্যাট দ্য হেল্ম নট রেলম, অ্যাট দ্য হেল্ম তার মানে কি কন্ট্রোলের মধ্যে মানে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে, সেটার ক্ষেত্রে আপনার অ্যাট দ্য হেল্ম আমরা বলতে পারি। আচ্ছা তাহলে এগুলো আপনারা এবার এটা স্ক্রিনশট করে নিন তো। আমি এটা এটা ইয়ে করি, প্রেজেন্টিং বন্ধ করি, স্টপ। ওকে ম্যাম, নিয়েছি। স্ক্রিনশট নিয়েছেন তো? ডান। ইয়েস ম্যাম। ওকে আচ্ছা বেশ, তাহলে এটা আবার গ্রুপে পাঠিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম, আমি এখনই পাঠিয়ে অলরাইট দেন। ওকে ম্যাম ঠিক আছে, ম্যাম তাহলে কারো কিছু বুঝতে, জি পিয়াস। ম্যাম ওইটা কি অ্যাট ওয়ান্স বেক এন্ড কল না ব্যাক এন্ড কল ম্যাম? না না বিএসি কে নয় কিন্তু, ব্যাক নয় কিন্তু, বিইসি কে, বেক অ্যান্ড কল। ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। হ্যাঁ বেক মানে কিরকম যদি হয় সেটা ইংলিশে উচ্চারণটা না হয়ে বিই কে বেক হয় না, ঠিক সেরকম মানে ডাবল ই কে হতো তখন তাহলে বিক হতো, কিন্তু এটা হলো বিই কে তাহলে বেক হচ্ছে, হ্যাঁ। তো এটা ম্যাম আমরা বি যদি এ ওইটার প্রনাউন্স কি হয়? বিএকেই তো দেখি বেকের, আমি জানি না আপনারা এটা আমার ফোনের থেকে, ফোনে 1 মিনিট দাঁড়ান, ফোনটা আমি বার করে দেখি, 1 মিনিট ওয়েট। ফোন থেকে যে ল্যাপটপ থেকে শোনা যাবে না হয়তো, এটা ফোনে এই সিস্টেমটা আছে, দেখুন তো একবার এটা শুনতে পারেন কিনা। এটা হলো বেক, বিএকেই বেক, তার উচ্চারণটা হলো এরকম বেক, বেক, শোনা যাচ্ছে বেক, ইয়েস ম্যাম, ইয়েস। বেক, বেক হচ্ছে। আর
এটা হলো ব্যাগ। আচ্ছা সরি, এটা ওটার 1 মিনিট। আচ্ছা 1 মিনিট, I'm getting a call. Wait a minute. হুম। তো এটা বাংলাতে এখানে আপনার করছে যে বয়েকার ক, বেক এরকম উচ্চারণ হচ্ছে। মানে বাংলাতে এখানে যখন করছে দেখাচ্ছে, তো বয়েকার ক দেখাচ্ছে উচ্চারণটা। বেক এরকম। মানে ঠিক ব্যাকটাও না, আবার এই যে বিগটাও না, মানে এটার মাঝামাঝি একটা উচ্চারণ, যেটা মানে আমরা ঠিক এটা উচ্চারণটা ঠিক ওইভাবে বাঙালিরা হিসেবে অমনিভাবে পারি না। কিন্তু বয়েকার ক যেরকম উচ্চারণ হয় ঠিক সেরকম একটা উচ্চারণ এটা আসছে। মানে ব্যাক এরকম টাইপের একটা উচ্চারণ। হালকা এ ছোঁয়া, হালকা ই ছোঁয়া, দুটোর মাঝামাঝি পর্যায়ের একটা উচ্চারণ হচ্ছে ওইটা। আচ্ছা, আর কিছু প্রশ্ন আছে? নো ম্যাম। ওকে দেন। তাহলে আমি এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকছে, আজকে যেগুলো লিখলাম সেগুলো দিয়ে সেন্টেন্স করা, সেটা আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকলো। আর তার সাথে আমি রাইটিং আর স্পোকেন ক্লাস ক্লাসটা এখানে শেষ করছি।